membaca Al-Waqiah. Kita buka surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a waja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزنين أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Selamat bergabung bagi semuanya, selamat pagi semuanya. Semoga di tahun 2025 ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, terutama kita awali pagi ini di tahun 2025 ini dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Mari kita lanjutkan baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah mengawali dengan membaca beberapa surah dari Al-Quran, itu surah Al-Waqiah dan surah Al-Mulk. Semoga apa yang kita baca mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang telah kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung semuanya, selamat pagi semuanya. Marilah kita awali kegiatan aktivitas kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, marilah kita mulai pelajaran pagi hari ini, yang mana beberapa hari yang lalu kita belajar tentang khusus umum dan khusus taksis, tentang taksis. Apa definisi taksis? Nah, kita ulangi lagi. Definisi taksis yaitu mengeluarkan sebagian yang menunjukkan pada keumuman, mengeluarkan sebagian yang khusus dari bagian yang umum, mengeluarkan dari yang umum.
Itu pengertian taksis. Taksis dibagi menjadi dua beberapa hari yang lalu. Yang pertama taksis muttasil dan yang kedua taksis munfasil. Taksis muttasil dan taksis munfasil. Taksis muttasil itu ada beberapa macam. Kita ulangi lagi, taksis muttasil itu ada beberapa macam. Yang pertama, taksis muttasil itu bisa diketahui dengan kalimat istisna atau yang disebut dengan pengecualian, tentang pengecualian. Taksis ini dikecualikan. Jadi ada kata umum kemudian dikhususkan dengan kata-kata pengecualian. Contohnya sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, dalam keadaan merugi. Jadi ini kata umumnya adalah al-insan, manusia. Manusia ini kata umum. Sebagaimana kita belajar kemarin beberapa hari yang lalu, itu tentang umum, kata umum. Al-insan, kata umum manusia, bisa diketahui dengan alif dan lam. Al-mu'rafu bil lam, bisa diketahui dengan alif dan lam. Nah itu. Kata insan, kata umum, kemudian manusia ini dikecualikan, tidak semua manusia yang merugi. Itu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi semua manusia pada dasarnya dalam ayat ini dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi. Jadi manusia ini kata umum dikatakan sebagai orang-orang yang merugi. Jadi kata-kata umum yang merugi ini semua manusia, tidak dikecualikan. Nah, kemudian Allah mengecualikannya, yaitu illal ladzina amanu. Yang tidak merugi menurut Allah di sini adalah orang-orang yang beriman. Jadi dikecualikan, illa, kecuali. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Siapa sih orang beriman itu? Apa arti iman? Nah, iman menurut bahasa adalah yakin atau percaya. Yakin atau percaya. Jadi meyakini. Meyakini kepada siapa? Yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yakin bahwasanya makhluk Allah yang lain adalah seperti para malaikat. Kita yakin, kita percaya kepada para malaikat. Kemudian kita percaya juga dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya. Kemudian percaya kepada nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah. Kemudian yakin dan percaya kepada akan datangnya hari akhir. Hari akhir itu pasti akan datang. Itu pasti akan datang. Kita meyakini hari itu akan datang. Kemudian selain hari akhir, kita juga yakin akan adanya qada dan qadar. Qada dan qadar atau yang disebut dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah itu. Kemudian wa 'amilus shalihat. Selain orang-orang yang beriman yang tidak dikategorikan merugi dalam surah Al-Asr adalah
orang-orang yang melakukan amal soleh. Orang-orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh, amal kebaikan. Apapun itu amalnya, jika itu kebaikan, maka disebut amal soleh. Itu. Kemudian taksis yang mutasil yang kedua adalah takyidu bisifah, yaitu dibatasi atau dikaitkan dengan kata sifat. Dengan kata sifat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kafarah qatl, kafarah pembunuhan yang tidak disengaja di surah An-Nisa ayat 96. Allah berfirman, fatahriru raqabatim mu'minah, maka merdekakanlah hamba sahaya yang beriman. Nah, di sini kalimat sebelumnya, faman qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Barang siapa yang membunuh manusia yang beriman dengan tidak sengaja, maka hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Merdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, di sini kok ada ya yang namanya membunuh tidak sengaja? Ada. Membunuh tidak sengaja, contohnya beberapa hari yang lalu saya berikan contoh adalah seseorang yang hendak memberikan racun tikus, misalkan ada seorang bapak memberikan racun tikus kepada makanan yang mau diberikan kepada tikus-tikus karena rumahnya banyak tikus. Kemudian seorang bapak ini meletakkan racun di dalam roti, yang mana roti ini seharusnya diberikan ke tikus, letakkan di mana yang banyak sarang-sarang tikus itu diberikan. Tetapi seorang bapak ini lupa rotinya belum diletakkan. Misalkan pas kebetulan rotinya tersebut yang sudah diberikan racun diletakkan di meja. Kemudian dia lupa untuk disimpan di tempat-tempat yang banyak tikusnya. Setelah itu roti tersebut dimakan seseorang, taruhlah anaknya. Kemudian meninggallah orang yang memakan roti tersebut. Nah, karena sebab bahwasanya anak memakan roti yang sudah diberikan racun kemudian meninggal, ini tidaklah sengaja bagi ayah tersebut, tidak sengaja membunuh anaknya, karena niatnya itu akan memberikan kepada tikus. Roti yang diberikan racun tersebut akan diberikan kepada tikus supaya tikusnya berkurang dan tikusnya mati. Ternyata malah dimakan oleh anaknya. Karena kejadian tersebut itu disebut dengan pembunuhan tidak sengaja. Maka hukumannya apa? Hukumannya adalah fatahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Itu contohnya. Kemudian taksis yang mutasil yang ketiga yaitu taksis bil ghoyah, yaitu mengkhususkan karena ada tujuan, ada akhirnya, ada tujuan akhirnya, ada kalimat-kalimat sampai maksudnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wala taqrabuhunna ya hatta yatahurna wala taqrabuhunna hatta yatharna. Surah Al-Baqarah, kita lihat dulu surah Al-Baqarah ayat 222. Surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, ini surah Al-Baqarah ayat 222 mengenai tentang
perempuan-perempuan yang sedang haid. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini tentang ayat ini mengenai tentang perempuan-perempuan yang sedang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang apa itu haid. Qul huwa adza. Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Karena itu jauhilah perempuan-perempuan, hindarilah perempuan-perempuan. Ini bagi suami istri. Maksud hindarilah di sini adalah jangan melakukan hubungan suami istri. Maka hendaklah jauhilah mereka. Karena mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Dan janganlah engkau mendekati istri-istri kalian dengan berhubungan suami istri hatta yathurna, sampai istri-istri mereka suci kembali. Sampai suci. Jangan engkau dekati. Maksud dekati ini adalah jangan engkau melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang haid, sampai perempuan-perempuan istri itu suci kembali. Nah itu. Jadi kalimat ghayahnya itu adalah sampai, hatta, sampai mereka perempuan-perempuan itu suci. Nah itu surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat, yang taksis muttasil, yaitu taksis bil badal. Mentaksis mengkhususkan dengan kalimat badal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 96 ya. Kita lihat dulu Al-Qur'annya. Surah Ali Imran ayat 96. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sini ada kalimat walillahi 'alan nas, dan bahwasanya Allah mewajibkan kepada manusia. Kalimat umumnya wajibkan kepada manusia, jadi semua manusia, hijjul bait, untuk melaksanakan haji di Baitullah. Nah, di sini kalimat badalnya manistata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melaksanakan berangkat haji ke Mekah. Barang siapa yang mampu. Jadi badalnya adalah barang siapa yang mampu. Jadi haji, melaksanakan haji itu wajib bagi umat muslim. Wajib semuanya bagi umat muslim. Jadi dibadalkan di kalimat ini ditaksis dengan badal, yaitu manistata'a, barang siapa yang mampu, ilaihi sabila, berangkat menuju ke Baitullah. Barang siapa yang mampu bisa dengan mampu karena materi, mampu ongkosnya, mampu fisiknya,
Nah, di sini mampu mencakup semuanya. Mampu fisik, mampu materi, ongkos ke sananya, nah, itu mampu. Jadi yang tidak mampu tidak diwajibkan. Ini wajib bagi orang yang mampu. Kemudian taksis yang kedua yaitu taksis munfasil. Taksis munfasil. Taksis munfasil itu ada juga beberapa macam. Contoh yang pertama, taksisul kitab bil kitab, yaitu mentaksis kitab dengan kitab, yaitu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Sebagaimana firman Allah, wala tankihul musyrikat, surah Al-Baqarah ayat 221. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 221. Surah Al-Baqarah ayat 221. Allah berfirman, wala tankihul musyrikin wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Nah, sini adalah janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrik hatta yu'min, sampai mereka beriman. Di dalam surah Al-Baqarah ini bahasanya kalimat-kalimat musyrikat ini adalah kalimat yang masih umum. Jadi semuanya yang masuk dalam kategori musyrikat ini masih kalimat umum. Kemudian ditaksis khusus bil qaulihi ta'ala, ditaksis dengan firman Allah surah Al-Maidah ayat ke-5. Allah berfirman, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan perempuan-perempuan yang ahli kitab itu boleh dinikahi sebelum kalian. Jadi sebelum syariat agama Islam, nah, itu ada syariat syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad, syariat sebelum Islam itu ada para ahli kitab. Nah, para ahli kitab ini pada masanya, pada waktu itu dibolehkan atau boleh untuk dinikahi. Boleh untuk dinikahi. Tapi sekarang masih perlu dipertanyakan, banyaknya para ahli kitab ini masih perlu dipertanyakan. Nah, pada masanya, pada waktu itu masih diperbolehkan untuk menikahi para ahli kitab. Jadi dalam firman Allah surah Al-Baqarah 221 ini, semua orang-orang yang musyrik perempuan ataupun yang laki-laki jangan dinikahi, tidak boleh dinikahi. Tetapi di dalam ayat yang lain ditaksis dengan surah Al-Maidah ayat 5 bahwasanya boleh menikahi perempuan-perempuan yang ahli kitab. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang ahli kitab itu? Nah, kita perlu waspadai atau perlu kita cari dulu yang mana ahli kitab. Tapi lebih baik wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Lebih baik walaupun dia seorang hamba sahaya yang hitam, itu lebih baik dinikahi manakala budak tersebut atau hamba sahaya tersebut beriman. Lebih baik daripada orang yang masih non muslim. Nah, itu cari yang muslim. Kemudian contoh yang kedua di taksis munfasil, itu taksis kitab bisunah, yaitu mentaksis kitab yaitu ayat Al-Quran bisunah dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini tentang ayat ini tentang hak waris. Jadi Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah telah mensyariatkan bahwasanya di dalam hukum
waris mewarisi itu bagian fi auladikum, bagian anak laki-laki, aulad anak laki-laki, lidzakari bagi laki-laki, mithlu hadzil unsayain, itu sama dengan 2 bagian anak perempuan. Jadi 1/2. Maksudnya adalah bagian laki-laki itu setengah dari bagian perempuan, setengahnya. Jadi bagian laki-laki itu 1/2. Nah, itu 1/2. 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian kalimat ini, kalimat auladi, asyamilu lil waladil kafir, ini mencakup kalimat aulad, ini mencakup baik itu anak laki-laki muslim atau anak laki-laki yang bukan muslim. Nah, baik laki-laki yang muslim ataupun yang bukan muslim, menurut ayat ini adalah umum, masih umum kalimatnya, karena disebut masih al-aulad, anak-anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini masih umum. Belum ditaksis, masih kalimat umum. Anak laki-laki baik itu muslim ataupun non muslim, ini masih semuanya mendapatkan hak waris sebanyak setengah. Nah, itu sebanyak setengah, atau 1/2, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, ditaksis dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Tidak ada waris mewarisi, tidak ada seorang muslim yang mewariskan kepada orang kafir. Dan juga sebaliknya, walal kafirul muslim. Juga sebaliknya, orang-orang kafir tidak memberikan waris kepada orang-orang muslim. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti misalkan ada seorang ayah dan anak, ketika ayahnya muslim dan anaknya menentukan jalannya dengan tidak menjadi muslim, maka saat itu hukum hak warisnya terputus. Maka seorang bapak tidak bisa mewariskan harta kepada anaknya yang non muslim. Juga sebaliknya, jika seorang anak dan seorang ayah, anaknya muslim, ayahnya non muslim, maka anaknya juga tidak bisa memberikan hak warisnya kepada seorang ayah. Atau seorang ayahnya non muslim, anaknya muslim, maka ayahnya tidak bisa memberikan waris kepada anaknya yang muslim karena sudah terputus dari akidahnya, sudah terputus karena akidahnya, terputus karena agamanya, sudah beda agama. Maka ketika beda agama, terputuslah hak waris mewarisi. Nah, jadi bagian laki-laki menurut ayat surah An-Nisa ayat 11 ini semua laki-laki. Jadi muslim atau non muslim, haknya seorang laki-laki itu semuanya bagiannya adalah setengah dari bagian perempuan. Nah, itu. Kemudian ditaksis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Tidak ada waris mewarisi bagi seorang muslim kepada orang kafir dan orang kafir kepada orang muslim. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, taksis sunnah bil kitab. Itu mentaksis hadis Nabi dengan ayat Al-Quran. Kataksis hadis sahih ini seperti taksis yang dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. La yaqbalullah, Allah tidak menerima as-salata, salatnya seseorang, as-salata, salata ahadikum, salatnya seseorang, idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Nah, kalimat Allah tidak menerima salatnya seorang jika mereka
jika mereka berhadas. Nah, ini ditaksis jika mereka berhadas sampai mereka berwudu. Kalimat ini ditaksis dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa, kita lihat surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, kalimat ini dalam surah An-Nisa ayat 43 ini mentaksis dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan barang siapa yang berhadas, Allah tidak menerima sholatnya. Jadi orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas, Allah tidak menerima sholatnya. Hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Kalimat ini yang mana sampai dia berwudu ditaksis dengan firman Allah, wa in kuntum mardo, jika kalian sedang dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au ajaa ahadum minkum minal ghaid, atau setelah buang air besar atau buang air kecil, au lamastumun nisa, atau menyentuh kulit perempuan, falam tajidu ma'a, dan tidak mendapatkan air. Dan ketika tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka boleh bertayamum. Jadi kalimat hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya tidaklah diterima sholat seseorang jika berhadas sampai dia berwudu. Kalimat berwudu ditaksis dengan fatayammamu, maka boleh bertayamum. Syaratnya apa tayamum? Yang pertama, jika dalam keadaan sakit. Yang kedua, di dalam perjalanan. Yang ketiga, ketika buang air besar atau kecil tidak mendapatkan air. Kemudian yang keempat, menyentuh kulit perempuan. Itu jika tidak didapatkan air, maka boleh bertayamum. Jadi kalimat berwudu ditaksis dengan kalimat tayamum, boleh bertayamum. Oke, bisa dipahami itu semua? Insyaallah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang keempat dari taksis munfasil, itu taksis sunnah bis sunnah, yaitu mentaksis dari hadis Nabi dengan hadis Nabi, sebagaimana taksis hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fima saqatis samaul usru. Ini tentang zakat. Zakat itu pertanian, zakat pertanian yang mengandalkan air hujan atau yang diairi, itu disirami oleh air hujan, al-usru, maka zakatnya itu 1/10. Zakatnya 1/10, zakat pertanian yang diairi oleh air hujan, jadi mengandalkan hujan, itu zakatnya 1/10. Zakatnya 1/10. Kemudian hadis ini ditaksis dengan hadis Nabi yang lain, laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Jika
pertanian itu hasilnya belum mencapai khomsati ausukin, belum mencapai 5 wasak, maka dia belum wajib zakat. Jika belum sampai 5 wasak, berapa itu 5 wasak? Kalau hitungannya menurut di Indonesia, 1 wasak itu kira-kira 60 sok. 1 wasak 60 sok. 1 sok itu 2,176 kilogram. Hampir mendekati 3 lah. Hampir mendekati 3 kilo. Kemudian jika dikalikan 5 wasak itu berapa? 5 kali 60 kali 2,176 kilogram sama dengan 653 kilogram. Jadi 5 wasak itu lebih kurang 653 kilogram. Jadi 5 wasak itu mendekati 653 kilogram. Atau menurut pendapat ulama yang lain itu lebih kurang 720 kilogram. 720 kilogram. Jadi paling sedikitnya 653 kilogram. Itu 5 wasak. Jadi kalau belum sampai mencapai 653 kilogram belum wajib zakat. Nah itu. Ini untuk siapa? Untuk pertanian yang mana? Untuk pertanian yang diairi oleh air hujan. Diairi oleh air hujan atau diairi oleh air irigasi. Tapi ini menyatakan yang diairi oleh air hujan itu 1/10 zakatnya. Ini ditaksis dengan hadis Nabi yang lain, laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Jika belum mencapai 5 wasak maka belum wajib zakat. 5 wasak berarti berapa kilogram? Lebih kurang 653 kilogram atau 720 kilogram. Jadi ambil yang paling sedikit, batas minimalnya 653 kilogram. Ketika sudah mencapai itu maka wajib zakat untuk zakat pertanian. Kemudian yang kelima dari taksis munfasil itu adalah taksisul kitab bil qiyas, mentaksis kitab dengan qiyas. Jadi mentaksis ayat Al-Qur'an, ayat Qur'an ditaksis dengan qiyas, ditaksis dengan qiyas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini ayat ini bahasanya az-zaniyatu, bagi perempuan-perempuan yang berzina, wazani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka hukumannya adalah fajlidu, hukumannya cambuk, kulla wahidin, dari setiap mereka, bagi perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, cambukannya berapa? Mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali cambuk, 100 kali dera. Jadi bagi perempuan-perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hukumannya adalah cambuk sebanyak 100 kali cambukan, atau hukumannya didera sebanyak 100 kali dera. 100 kali dera. Tapi kalau di Indonesia jarang ada hukuman cambuk untuk para pezina. Tapi kalau di Indonesia yang dikhususkan itu ada di Aceh. Kalau di Aceh itu ada
hukuman cambuk bagi pezina, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi ayat ini bahwasanya ayat ini ditaksis ya, fa innahu khussa min hal amah. Jadi ditaksis dengan bahwasanya bagaimana kalau seorang perempuan yang sebagai hamba sahaya atau budak fa alaiha nisfun, maka hukumannya setengah dari perempuan-perempuan yang merdeka. Kalau yang berzina itu hamba sahaya atau budak pada zaman itu, maka hukumannya itu setengah dari perempuan-perempuan yang merdeka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 60 ayat 25. Kita lihat surah An-Nisa ayat 25. Ini ayatnya panjang. Bahasanya ayat ini menyebutkan wa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Fa in ataina, apabila mereka perempuan-perempuan melakukan bifahisyah, melakukan perbuatan keji, yaitu melakukan hubungan atau melakukan perzinahan, fa alaihinna nisfu, maka hukumannya adalah nisfu, setengah dari apa? Ma'adal muhsanat, setengah hukuman dari perempuan-perempuan yang merdeka, minal adzab, dari hukuman mereka. Jadi untuk hamba sahaya hukuman dari cambuknya karena mereka berzina yaitu setengahnya bagi yang merdeka. Jadi untuk yang hamba sahaya hukumannya setengah dari perempuan yang merdeka. Kalau perempuan yang merdeka itu hukumannya 100 kali dera atau 100 kali cambukan. Kalau hamba sahaya itu 50 kali cambukan. Nah, ini kalimat al-amatun, kalimat amah, kalimat yang perempuan hamba sahaya itu dikiaskan bagaimana kalau hamba sahayanya laki-laki. Wal abdu fal qiyasu alal ammati fin nisfi aidan. Maka kiasnya bagi seorang laki-laki itu sama dengan perempuan. Jadi kalau hamba laki-laki, hamba sahaya laki-laki atau budak laki-laki itu disamakan dengan perempuan, hamba sahaya perempuan. Jadi disamakan hukumannya. Jadi kiasnya hamba sahaya laki-laki dikiaskan kepada hamba sahaya perempuan. Hamba sahaya laki-laki dikiaskan dengan hamba sahaya perempuan. Jadi hukuman perempuan hamba sahaya itu setengah dari perempuan yang merdeka, yaitu 50 kali cambuk atau 50 kali dera. Sedangkan laki-laki itu juga sama hukumannya seperti hamba sahaya perempuan. Berapa kali? Jika perempuan hamba sahaya perempuan 50 kali, maka hamba sahaya laki-laki juga 50 kali cambukan atau 50 kali dera. Tuh. Jadi kalimat para pezina laki-laki dan pezina perempuan hukumannya mereka berdua sebanyak 100 kali cambukan atau 100 kali dera. Itu untuk perempuan-perempuan atau laki-laki yang merdeka. Nah, bagaimana kalau itu seorang hamba sahaya atau budak pada zaman itu? Yaitu jika perempuan berzina, melakukan perzinahan, maka hukumannya nisfu, setengah dari al-muhsanat, setengah dari perempuan-perempuan yang merdeka. Nah, bagi perempuan hamba sahaya ini kemudian timbullah pertanyaan, kalau laki-laki bagaimana? Kalau hamba sahayanya laki-laki,
maka dikiaskan dengan perempuan. Hukumannya berarti sama dengan hukuman perempuan yang melakukan perzinahan, perempuan-perempuan yang hamba sahaya tadi. Hamba sahaya yang melakukan perzinahan. Hukumannya sama, 50 kali dera atau 50 kali cambukan. Itu untuk taksis yang kelima. Kemudian taksis yang keenam. Yang taksis munfasil yang keenam adalah as-sunnah bil qiyas. Mentaksis sunnah dengan qiyas. Ya, mentaksis sunnah dengan qiyas. Sebagaimana qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Layul wajidi, jadi bagi orang-orang kaya, bagi orang-orang kaya yang tidak mau membayar hutang, bagi orang-orang kaya yang tidak mau membayar hutang. Ini orang kaya udah kaya, ada hutang tapi tak mau bayar. Yuhillu irdahu, maka boleh untuk diapakan? Irdahu, menghinanya, menyindirnya, boleh disindir. Supaya apa? Supaya dia membayar hutangnya, supaya dia bisa membayar hutangnya. Wa uqubatahu, boleh disindir dan boleh dihinakan, boleh disindir dan boleh dihinakan. Ini hadis yang pertama. Jadi sabda Nabi bahwasanya bagi orang kaya yang tidak mau membayar hutang, maka boleh disindir, boleh dihinakan, karena udah kaya tapi tak mau bayar hutang. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hadza fi ghairil walid ma'a waladi. Kalimat hadis ini tidak berlaku bagi seorang ayah atau seorang orang tua kepada anaknya, tidak berlaku. Jadi tidak berlaku bagi seorang ayah atau seorang tua kepada anaknya. Hadis ini tidak berlaku. Kenapa? Amma huwa fa innahu la yahillu irdahu wa qubatahu. Jadi bagi orang tua yang memiliki hutang kepada anaknya, ini tidaklah boleh bagi seorang anak untuk menyindirnya, menghinakannya, merendahkannya. Tidak boleh. Kenapa? Kiasan ala adami qaulihi uffid sabit. Bahwasanya seorang anak tidak boleh menghardik, tidak boleh menghina, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menghinakan orang tua, meskipun orang tua itu punya hutang kepada anaknya. Tidak boleh. Kenapa? Ini dikiaskan tidak bolehnya berkata-kata uff. Berkata-kata uff saja tidak boleh bagi seorang anak kepada orang tua. Berkata saja tidak boleh, apalagi membantah, apalagi menghina, apalagi merendahkan, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 23 kita lihat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablugannaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff
uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, alla ta'budu, maka janganlah kalian sekali-kali menyembah illa iya, selain Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semuanya jangan menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaklah kita berbuat baik. Jadi selain kita tidak boleh menyembah selain Allah, juga kita seharusnya dalam kalimat perintah ini adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaknya kita berbuat baik. Jadi kepada orang tua kita harus berbuat baik, makanya tidak boleh kita untuk menghadiknya. Dan ketika itu dilanjutkan dengan kalimatnya, fala taqul lahuma uff, jangan engkau sekali-kali berkata ah. Itu. Wala tanharhuma, dan juga jangan menghardiknya, membentaknya. Itu. Jangan menghardik, membentak kepada orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaklah berkata, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang kalimat-kalimat yang tidak menyakiti perasaan hati seorang orang tua. Jadi kalimat bahwasanya hadis Nabi menyatakan bagi orang-orang yang kaya yang tidak mau membayar hutangnya, maka boleh untuk disindir, boleh untuk dihinakan. Nah, di sini dibolehkan. Nah, tetapi hadis ini dikiaskan tidak ada pengecualian atau tidaklah berlaku bagi seorang orang tua yang memiliki hutang kepada anaknya. Tidak berlaku bagi anak yang menghinakan orang tua. Jadi tidak berlaku. Hadis ini dikiaskan bahwasanya tidaklah boleh, jangankan menghinakan orang tua, berkata saja tidak boleh. Jadi seorang ayah ataupun seorang ibu yang memiliki hutang kepada anaknya, tidaklah boleh bagi seorang anak menghinakan atau menyindirnya dengan kata-kata yang tidak baik. Tidak boleh. Kenapa? Hadis ini kita tidak dibolehkan, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23, wala taqul lahuma uff. Wala taqul lahuma uff, jangan engkau berkata-kata saja. Berkata saja tidak boleh. Jadi bahwasanya ketika orang melakukan ataupun orang kaya melakukan pinjam meminjam kepada orang lain tetapi tidak mau membayar hutangnya, maka dibolehkan untuk disindir, dihinakan. Tetapi tidak berlaku bagi orang tua kepada anaknya. Tidak berlaku. Kenapa tidak berlakunya? Tidak boleh dikiaskan dari firman Allah bahwasanya berkata-kata saja tidak boleh, apalagi menghinakan, apalagi menyindirnya, tidak dibolehkan. Jadi ketika ada orang tua yang memiliki hutang piutang kepada anaknya,
anaknya tidak diperbolehkan untuk menyindirnya, untuk menghinakannya, apalagi memukulnya, apalagi membuat hati orang tua tersakiti. Nah, itu tidak boleh. Oleh karena itu kita coba lihat, banyaklah kejadian-kejadian orang tua yang diperkarakan, disidangkan, masuk penjara karena memiliki hutang kepada anaknya, banyak. Tetapi itulah, seharusnya seorang anak mengerti bahwasanya orang tua itu tidak dibolehkan untuk dihinakan, untuk dihukum, tidak dibolehkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau sekali-kali berkata saja kepada orang tua. Jangan berkata saja, tidak boleh. Oh Pak, kalau berkata tidak boleh, gimana kalau kita diamkan, kita acuhkan, kita biarkan, kita telantarkan, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh kita telantarkan orang tua kita, tidak boleh. Jadi berkata saja tidak boleh, apalagi menelantarkan, itu tidak boleh, ya. Oke, bisa dipahami. Kita ulangi lagi bahwasanya taksis. Apa itu pengertian taksis? Taksis itu definisinya adalah mengeluarkan sebagian dari kalimat-kalimat umum, mengeluarkan sebagian kata dari kalimat-kalimat umum tersebut. Jadi dari kata umum kita keluarkan kepada kata kekhususan. Dari kata umum kita keluarkan yang khusus. Kita keluarkan yang khusus. Misalkan kalau ada kata mobil, berarti itu masih kata umum. Kata umum kita keluarkan kata khususnya apa? Mobil. Oh, kata umumnya mobil, berarti kata khususnya apa? Bisa saja kata khususnya itu sedan, Mercedes, Honda, kemudian Kijang. Nah itu Kijang, Ayla dan lain-lain. Nah itu kata khususnya. Dari kata umum mobil. Kalau motor, contohnya motor misalkan itu motor kata umum, kata umumnya motor, maka kata khususnya apa? Kata khususnya bisa saja Honda, Suzuki, ada Beat, ada Mio, ada Yamaha dan lain-lain. Itu kata khususnya dari kata motor. Jadi dikeluarkan kata umumnya kepada kata khusus. Kemudian di dalam taksis itu ada dua macam. Yang pertama taksis muttasil yang bersambung. Yang kedua taksis munfasil yang terpisah. Taksis yang muttasil itu juga ada beberapa macam. Kita ulangi, taksis muttasil ada beberapa macam. Yang pertama taksisnya adalah al-istisna. Jadi mengeluarkan yang umum dengan kata-kata istisna, pengecualian. Contohnya dalam firman Allah surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi kalimat insan, manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, melaksanakan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Jadi dikecualikan manusia yang tidak merugi, yaitu adalah manusia yang orang-orang yang beriman. Jadi pada dasarnya kalimat ini menyatakan kalimat umumnya al-insan, semua manusia. Keadaannya apa? Merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beramal
soleh dan orang-orang yang beriman. Itu yang tidak merugi dalam kategori ini. Kemudian yang kedua takyid bisifat, yaitu membatasi dengan kata sifat. Dari kata umum dibatasi dengan kata sifat. Contohnya di dalam firman Allah tentang hukuman pembunuhan tidak sengaja. Allah berfirman, "Fatahriru raqabatin mu'minah." Maka hendaknya kalian memerdekakan budak hamba saya yang beriman. Budak-budak perempuan yang beriman. Surah An-Nisa ayat 92. Kemudian yang ketiga taksis bil ghayah. Jadi taksis bil ghayah. Mentaksis dengan kalimat tujuan atau sampai. Kalimat sampai. Sebagaimana firman Allah, "Wala taqrabuhunna hatta yathurna." Janganlah engkau mendekati perempuan-perempuan yang sedang haid itu sampai mereka suci. Jadi ini bagi suami istri bahwasanya ketika istri-istrinya itu sedang haid, maka jangan melakukan hubungan suami istri, maka hindari. Surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian yang keempat dari taksis mutasil yaitu taksis bil badal, yaitu mentaksis dengan badal, pengganti. Kemudian dalam firman Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Walillahi 'alan nas, dan Allah mewajibkan kepada manusia, jadi semua manusia yang muslim terutama itu 'alan nasi hajjul bait, untuk melaksanakan haji, untuk melaksanakan haji. Man istata'a, ada badalnya adalah man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah, ke Ka'bah. Barang siapa yang mampu. Mampunya dalam kategori mampu biayanya. Mampu biayanya. Barang siapa yang mampu biayanya dan mampu fisiknya, maka itu diwajibkan. Kalau yang tidak mampu, maka tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah badalnya. Badalnya man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu melaksanakan kegiatan atau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian yang taksis munfasil atau yang sambung ada juga beberapa macam, yaitu yang pertama taksis kitab bil kitab, mentaksis ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Contohnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan engkau menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sampai dia beriman. Ditaksis dengan ayat 5, ayat kelima surah Al-Maidah, wal musanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Dan dibolehkan menikahi perempuan-perempuan yang muhson, yang ahli kitab sebelum kalian. Kemudian yang kedua taksisul kitab bis sunnah, mentaksis ayat dengan sunnah. Sebagaimana firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ini ayat ini mengenai tentang waris, yaitu Allah mensyariatkan kepada muslim atau mensyariatkan bahwasanya fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain, bagian anak laki-laki dalam hak waris itu sama dengan bagian dua anak perempuan, berarti setengah, 1:2, satu laki-laki 2 perempuan, bagiannya sama dengan 2 perempuan. Nah, kalimat auladikum itu adalah mencakup laki-laki yang muslim ataupun yang non muslim. Jadi semua laki-laki baik itu muslim ataupun non muslim, dia berhak mendapatkan warisannya sebanyak setengah dari harta peninggalan yang diwariskan. Ini ditaksis dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yarithul muslimul kafira. Tidaklah orang muslim mewariskan hartanya kepada orang yang kafir. Begitupun sebaliknya, walal kafirul muslim. Begitu sebaliknya, bagi orang yang kafir
mewariskan kepada muslim, tidak boleh. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalkan ada seorang ayah yang muslim, anaknya memutuskan untuk pindah agama, jadi tidak muslim, maka ketika ayahnya meninggal, anak tersebut tidak berhak mendapatkan waris karena terputus sebab beda agama. Nah, kemudian contoh sebaliknya, jika seorang ayahnya yang non muslim, anaknya muslim, maka ketika meninggal ayahnya, maka anak yang muslim tidak berhak mendapatkan waris, terputus karena sebab beda agama. Itu. Kemudian yang ketiga, contoh dalam taksis munfasil, yaitu taksis sunnah bil kitab, mentaksis sunnah hadis Nabi dengan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, la yaqbalullahu salata hadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Dalam hadis ini sebutkan bahwasanya tidaklah diterima salat seseorang ketika berhadas sampai dia berwudu. Hadis ini ditaksis dengan surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa fatayammamu sa'idan thayyiba. Jadi barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan atau setelah buang air besar atau kecil atau menyentuh perempuan kemudian mau wudu, falam tajidu ma, dan tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka boleh bertayamum untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi kata sampai berwudu ditaksis dengan fatayammamu, maka bertayamum. Kemudian yang keempat, taksis munfasil yang keempat, yaitu taksis sunnah bisunnah, yaitu mentaksis sunnah atau hadis Nabi dengan hadis Nabi, sebagaimana hadis Nabi SAW, fi masaqatis samaul usru. Jadi zakat pertanian yang diairi oleh air hujan, mengandalkan air hujan, maka zakatnya 1/10%. Ini ditaksis dengan hadis Nabi yang lain, laisa fi madunal khamsati aw sukin shadaqah. Maka jika belum mencapai 5 wasak, maka belum diwajibkan untuk zakat. 5 wasak itu berapa perkiraannya? Perkiraan 5 wasak itu lebih kurang 653 kg atau 720 kg untuk ukuran kilo. Kemudian contoh yang lain dalam taksis munfasil, yaitu taksis kitab bil qiyas, yaitu mentaksis dari ayat Al-Quran dengan qiyas, sebagaimana firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jaldah. Jadi bagi para pezina laki-laki dan pezina perempuan, hukumannya adalah hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Kemudian dari ayat ini dikhususkan minha al-amatu, dikecualikan dari orang-orang hamba sahaya. Berapa hukumannya hamba sahaya? Fa'aliha nisfu dzalik, maka hukuman bagi hamba sahaya atau budak yang berzina, perempuan budak yang berzina, hukumannya nisfu, setengah dari perempuan-perempuan yang merdeka. Bagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 25, fa in atina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal musanati minal adzab. Barang siapa yang melakukan bagi perempuan-perempuan hamba saya yang melakukan perzinahan, fa alaihinna, maka perempuan-perempuan itu mendapatkan hukumnya nisfu ma 'alal musanat, setengah dari perempuan yang merdeka. Kemudian dari ayat ini khusus untuk perempuan. Bagaimana kalau laki-laki? Bagaimana kalau hamba sahayanya laki-laki? Maka hukumannya hamba sahaya laki-laki sama dikiaskan dengan perempuan hamba sahaya. Jadi dikiaskan bagi laki-laki itu dengan perempuan hamba sahaya. Hukumannya berapa? Setengah dari yang merdeka. Kemudian yang terakhir, taksis sunnah bil qiyas, mentaksis hadis dengan qiyas.
Hadis Nabi sebagaimana hadis Nabi, la yul wajidu yuhillul irdahu wa kubatu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Orang-orang kaya yang tidak mau bayar hutang, maka dia dibolehkan untuk dihina atau disindir dengan sindiran yang keras. Nah, itu. Tapi hadis ini tidak berlaku bagi seorang ayah dengan anaknya, tidak berlaku. Kenapa? Karena keduanya itu masih ada ikatan keluarga, ayah dan anak. Maka jika seorang ayah yang memiliki hutang kepada anaknya, seorang anak tidak boleh menghinakan atau memberikan sindiran-sindiran yang tidak baik. Sebagaimana dikiaskan tidak boleh berkata ah. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi menghina orang tua, tidak boleh. Sebagaimana firman Allah, fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau sekali-kali berkata ah saja. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menghinakan, menghardiknya, membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik. Itu saja pelajaran hari ini, pagi ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan semoga amaliyah kita, belajar kita diberikan keberkahan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat kepada kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij
wa tunalu bihi raghaibu. Ya selamat ya, apa itu, Zakir ya, selamat bergabung ya. Wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi. Ayo Bang Sahid, Bang Saidah ya, selamat pagi Bang Saidah, gimana, sehat Bang Said? Alhamdulillah. Oh, kemarin tidak hadir karena ada pas kebetulan lagi sakit, jadi tidak bisa hadir. Maaf ya, tidak bisa hadir di reuni akbar di Lampung karena saya tinggalnya di Kalimantan sekarang Bang. Sekarang tinggal di Kalimantan, pas kemarin lagi sakit, jadi ada sekitar 2 minggu lah sakit, jadi tidak bisa ikut reuni akbar. Semoga kemarin begitu melihat lihat apa namanya itu, foto-foto status kawan-kawan itu, ya Allah sedih nih lihatnya. Kebetulan lagi sakit jadi tidak bisa kangen sekali sih sama ustadz-ustadznya sana. Sehat Bang Saida, sehat. Beda logatnya ya. Ada sekitar baru 5 tahun lah saya pindah ke Kalimantan, di Pontianak. Pindah di Pontianak. Alhamdulillah sehat Bang ya. Semoga sehat semuanya. Gimana Bang, keluarga sehat Bang? Saya udah berapa tahun tidak pulang ke Lampung. Ada sekitar 6 atau 7 tahun lah belum pulang ke Lampung. Pas mulai awal sebelum covid saya belum pulang ke Lampung. Iya. Ya salam semuanya untuk kawan-kawan yang ada di Lampung. Semoga sehat semuanya, semoga dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kangen sekali nih sama ustadz-ustadznya nih, Ustadz Saida, kawan-kawan ini kangen, apalagi sama Ustadz Wahid dan lain-lainnya. Ya, makasih Bang Saida. Oke, makasih atas kiriman mawarnya. Ya. Oke, salam Bang ya sama keluarga yang di Lampung. Semuanya izin. Oke, Ustadz Saida. Salam semuanya, selamat tahun baru, salah siap. Oke ya. Assalamualaikum semuanya, semoga sehat selalu, semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan di tahun 2025 ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk undur diri. Salam semuanya.